ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ श्री पंजोखरा साहब, इत्थे धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने चरण पाए। इस पावन धरती नूं पंजोखरे तो पंजोखरा साहब बना दिता। अज दे दिन धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज इस पावन धरती ते जदों कीरतपुर साहब तो दिल्ली वल्लों जा रहे ने, वाहिगुरु जी ते इस स्थान ते रुक के भाग लाए। और सारा ही जो सतगुरां ने इत्थे वरतांत होया, सतगुरु सेवा लैणगे। गुरु कृपा रहमत पावन पवित्र स्थान श्री पंजोखरा साहब के दर्शन कर रहे हो। आल वर्ल्ड की संगत जी आओ सारे समय विच रह के आपां हाज़री लवाइए। सारे जिवें पावन पवित्र स्थान तो एक ओमकार आश्रम ठाठ नानकसर सिंघड़ा तो परम पूज बाबा जी महान शहीद वाहिगुरू जी अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी नानकसर सिंघड़े वाले महापुरुषों के पवित्र स्थान तो जत्था पहुँचिया है। आओ सारे जुड़े हो, कोई भी रसना वांझी ना रवे। जिवें महापुरुष कीर्तन की आरंभता करते सन उवें ही कीर्तन आरंभ होएगा। सारे हाज़री लवायो, कोई रसना वांझी ना रवे, सारे पढ़ियो। गुर मंत्रड़ा चिता गुर मंत्रड़ा चिता गुर मंत्रड़ा चिता मंत्रड़ा 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 चिता
ਫਿਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰੜਾ ਚਿਤਾਰ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਢੀਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਢੀਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਢੀਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਢੀਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਢੀਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਢੀਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮੰਤਰੜਾ ਚਿਤਾਰ, ਗੁਰ ਮੰਤਰੜਾ ਚਿਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਵਈ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ
सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए एक बारी सारे पढ़ो फिर शब्द गुरमंत्रणा चिता सारे पढ़ो एक बारी गुरमंत्रणा चिता श्री हरि कृष्ण सारे श्री हरि कृष्ण जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख गुरु प्यारी साध संगत जीओ शब्द शुरू करन लगे हाँ सारिਆਂ ने पढ़ना मिल के ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ परम सत्कारयोग अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी तिन्हां नूं भी इत्थों ही रसना प्राप्त हुई सी क्योंकि बाबा जी कुछ चिर पहला थोड़ी तबीयत खराब हो गई ते रसना चली गई सी ते फिर इत्थे अखंड पाठ साहब होए किरपा वरती कि बाबा जी ने कदे भी ये अरदास नहीं कराई कि हे गुरु ग्रंथ साहब महाराज हे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की अरदास कराई कहते सी अरदास करियो भाई साहब जी भाई साहब बूटा सिंह जी भाई बूटा सिंह जी अरदास करते सी उन्हां तो पुछ लियो अरदास च बाबा जी कहते सी शुकराना करियो इत्थे गुरु दा शुकराना करन आए आ धन गुरु नानक पातशाह दा शुकराना दसां गुरां दा शुकराना करन आए आ इस शुकराने वजों पाठ रखाउंदे सी ते गुरु प्यारिओ आओ शब्द विच जुड़िए सारे तुक पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा सारे दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा पंजन तेरा नाम दिया दुख पंजन तेरा दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा आठ पहर
ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਜਿਤ ਕਟ ਵਾਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸਵਰ ਕਟ ਵਾਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਤ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਹਰ ਆਟਮ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ ਆਟ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਨਾ ਜਾਪੇ ਆਰਾਧ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਨਾ ਜਾਪੇ ਆਰਾਧ ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਯੋਗ ਅਗਾਧ ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗੁਣ ਅਗਾਧ ਆਟ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ
तेरा नाम, 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 पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन पंजन तेरा दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। पहि कृपाल गोसाइया, नठे सोग संताप। हे कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप। तती वाओ ना लगई, सतगुर रखे आप, तत्ती वाहु न लगई, सतगुर रखे आप। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। किहो जा नाम है इस मालक दा, सुनियो बड़े ध्यान नाल। अज सच जानियो बड़ा भागा वाला दिन है। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੋੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟੇ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਦਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਇਸ ਕੋੜੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੋ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਵੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਬਣ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਇੰਜ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਅਗਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਤਕ ਵਰਤਾਏ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਸ समाप्ति करेगा। आओ सारे पढ़ो।
ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ, ਗੁਰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 8ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਦੇਖਾਂ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਉਚਾਰਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪੁਨਰ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ।
ਆ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖੱਤ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਏ ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਏ ਬੋਲਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ। ਗਏ ਸਿੱਖ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਝਿੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਪੰਡਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਡਤ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੱਜੂ ਜੀ, ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਐਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਿਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦਾ ਏ, ਛੱਜੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਪੰਜੋਖਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ। ਪਹਿਲੇ 10 ਪਾਠ, 11 ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ 13ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਪਾਠ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 14ਵਾਂ ਪਾਠ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਤੇ 15ਵਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ 15ਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਛੱਡਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਏ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਜਾਪ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ
ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਰੇ ਗਾਇਓ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਗਾਇਓ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਅੱਜ ਪਾ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਅੱਜ ਪਾ ਕੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੰਦਾੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੰਦਾੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਦਾਦੀ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਦਾਦੀ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਭੈਣੇ ਵੱਡੜੇ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਨਿਆਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਜਲਾਦ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਜਲਾਦ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕੱਲ ਟੁੱਟ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਾਧ ਨੀਂਦੇ ਕੁਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੇ ਦਰਦਾ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੇ ਦਰਦਾ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕੀ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਲੀਏ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਪੰਜ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ 16 ਤਰੀਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 15 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੂੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਪੰਜ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਏ। ਹੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਏ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਤਬਲੇ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਰਸਾਨ ਦੀਂਦੇ ਖੂਨੀ ਪਾਣੀਆਂ, ਖੂਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੇ ਦਰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੇ ਦਰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ,
दियां लंबियां कहानियां गुरु की संगत जी अपने घर विच अपने नितनेम तो इलावा एक जपजी साहब का पाठ पंज चौपाई साहब के पाठ जरूर करने ने कि गुरु महाराज वो मोर्चा फतह करावे। और असी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ इत्थे दी प्रबंधक कमेटी। ये कमेटी हमेशा याद रहेगी, ये संस्था, ये गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का दरबार हमेशा, ये शरीर चला जाएगा पर ये याद हमेशा रहेगा कि ये आखिरी वक्त ते ये सारे सिंह उत्थे बाबा जी नूं मिले। और अज भागां दा समां बणिया कि दास नूं उन्हां दे महापुरुषां दे जत्थे नूं इत्थे हाज़री भरन दा समां प्राप्त होया। सारे दे धन्नवादी हाँ। सब तो ज़्यादा धन्नवादी धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे कि सतगुरु साडे बच्चों ते अपने बच्चों ते तुठे ने तुहाड़ी प्यारी साध संगत के दर्शन कराए ने, अपने पावन पवित्र स्थान के दर्शन कराए ने। आओ गज बज के फतेह बुलाओ। अगला प्रोग्राम स्टेज सकत्तर साहब तो आप जी श्रवण करना जी। गज बज के फतेह बुलाओ साध संगत जी। 1 मार्च तो 26 मार्च उत्थे पावन पवित्र स्थान ते ओमकार आश्रम ठाठ नानकसर सिंगड़ा विखे हर साल समागम होंदा है। इस वारी भी 1 मार्च तो 26 मार्च उत्थे मान समागम होना है। सारी संगत ने हाजरियां भरनियां ने। गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।